예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 NBC 뉴스 기사를 다뤄볼 텐데요. 지금 NBC 뉴스의 탑 뉴스가 콜롬비아 대학에서 학내 시위 사태고, 그 밑에 있는 걸 해볼 텐데요. 지금 이렇게 여성 사진이 보이고, 그 다음에 옆에 기사 제목을 보면, Hope Hicks tears up. tears up. tear가 맞죠? Understand what you missed on day 11 of Trump's hush money trial. 트럼프 전 대통령의 재판에 관한 이야기 좀 해볼 텐데요. 제목이 조금 달라졌지만, tears on the stand and Trump's hands in everything. Here's what you missed on day 11 of Trump's hush money trial. 여기서 stand는 이제 witness stand를 말하고요. 이거 증언석이요. 증언석에서의 눈물. 그 다음에 Trump's hands in everything. 모든 것에서 트럼프의 hands가 있다. 트럼프가 모든 일에 개입했다. 관여했다. 이 증언 내용에 따르면요. 트럼프 대통령일 때 트럼프가 또 뭐 선거운동 과정에서 대통령이 되기 전에 모든 일에 직접 관여했다. 그래서 Here's what you missed on day 11 of Trump's hush money trial. 여기에 여러분들이 놓친 것. 11일째인데요. 트럼프의 hush money trial. 재판이죠. 그다음에 hush money는 입막음 돈을 줄 테니까 발설하지 말아라. 라는 그런 계약에 의한 계약에 의한 건데, 하여튼 하시머니가 그렇게 입막음 돈인데요. 그것과 관련한 재판의 제 11일째 우리가 이제 놓친 것들. 트럼프 전 대통령 사진이 보이고, In bombshell testimony Friday, Hope Hicks relayed cascading concerns inside Donald Trump's 2016 presidential campaign as a lewd tape and allegations that he had had affairs with a Playboy model and a porn star emerged in the waning days of the election. 그래서 bombshell testimony on Friday, 금요일 날 그 폭탄과 같은 증언에서 testimony 증언이죠. bombshell 하니까 폭탄인데요. 폭탄과 같은 그런 증언에서 Hope Hicks라는 여성이 relayed cascading concerns. cascading 하면 cascade가 폭포라는 말이죠. 폭포. 거기서 나온 현재분사로 그냥 계속 쏟아지는, 폭포수처럼 계속 쏟아지는 우려들을 전달했다. 그것을 이야기했다 이거죠. 계속 쏟아지는 우려. Inside Donald Trump's 2016 presidential campaign. 도널드 트럼프의 2010년 대선 캠페인 내부에서 있었던 그런 우려들, 엄청나게 계속되는 우려들을 이야기했는데요. 증언대에서 이야기한 겁니다. As a lewd tape and allegations that lewd tape, lewd라는 형용사는 이제 vulgar, obscene, 외설적인 테이프하고, 두 번째로는 allegations that, 다음과 같은 혐의들이요. 그러니까 이렇게 자르고, 그 다음에 allegations that, 뭐 이렇게 해도 되겠네요. 두 개가 완전히 다른 건데요. 그러니까 외설적인 테이프하고, 오디오 테이프하고, 그 다음에 다음과 같은 allegations, 혐의들. He had had affairs with a Playboy model and a porn star. 트럼프가 바람을 피웠다는 거죠. 여기가 복수입니다. 왜냐하면 두 사람하고 바람을 피웠기 때문에 플레이보이 모델하고 그다음에 폰스타하고 두 여성과 바람을 피웠다라는 그런 혐의. 이 두 가지가 emerged, 등장하면서 in the waning days of the election, 선거의 waning days 하니까 approaching an end, 끝에 종말에 다가가는, 끝에 다가서는이 waning,이니까 선거를 불과 얼마 남지 않은 선거의 그 마지막 며칠 동안에 이 두 가지가 터진 겁니다. lewd tape하고 allegations that, 다음과 같은 혐의들이 터지면서 애지는 시간 접속사고요. 그렇게 하면서 걱정들이 이제 많았다 이건데요.
가지고 이 여성이 오늘 증언대선 호프 힉스입니다. 이렇게 생겼고, a close aide to Trump who spoke daily with him, Hicks said Trump's campaign feared the potential ramifications of the Hollywood access tape on the pending election. 그러니까 이 문장의 주어는 힉스죠. 그래서 힉스 다음에다가 칸마 해가지고 이 동격명사를 갖다 놓는 것도 좋습니다. 두 개가 다 좋아요. 그래서 힉스가 어떤 사람이냐면 close aide, 그러니까 아주 가까운 보좌관이죠. 트럼프의 보좌관인데 who spoke daily with him. 이 힉스가 이 여성이 트럼프하고 매일 같이 이야기를 했다 이거죠. 매일 그렇게 이야기하는 그런 가까운 보좌관이었는데 힉스가 뭐라고 증언대에서 발언했느냐면 Trump's campaign feared, 트럼프의 선거운동 본부란 말이겠죠. 캠페인 헤드쿼터스가 feared, 두려워했는데 the potential ramifications, 잠재적인 그 ramification, 영향이요. 그 영향의 가능성을 두려워했다는 거죠. 잠재적인 영향. of the Hollywood access tape, 이 테이프이 on 무엇에 미치는 영향이요? The pending election, 다가오는 선거에 미치는 영향에 대해서 fear, 두려워했다는 겁니다. 그래서 ramifications, 그 파급 효과, 영향. 그래서 이 테이프이 Hollywood access가 아니고요. 그래서 access Hollywood입니다. 이게 프로그램 이름인데요. 할리우드에 접근한다 라는 할리우드 가십 기사를 다루는 그런 프로그램입니다. 할리우드 액세스가 액세스 할리우드고요. 그 다음에 펜딩이라는 것은 회사에서 좀 많이 쓰는 형용사죠. 펜딩. unresolved, 해결이 아직 안 됐다는 겁니다. 미결의 펜딩, 그 펜딩이다. 우리말을 쓰죠. 한국말하고 같이 섞어서도 펜딩이다 하면 아직 결정이 안 됐다는 겁니다. 그래서 여기는 결정이 안 된 선거라는 말은 좀 안 좋죠. 그래서 다가오는 선거, about to happen, 곧 있을 선거 할 때는 조금 다른 형용사죠. upcoming 또는 forthcoming, 이게 훨씬 많이 쓰이지만 upcoming, 곧 있을 선거. 근데 pending election이라는 말은 거의 없어요. 이거요. pending matter, 아직 해결되지 않은 건, 그런 건 있지만, 그래서 upcoming election이 좋겠고요. 다음에 she also testified that Trump didn't want the newspaper delivered to his home on the day that a story about his alleged affair with Playboy playmate Karen McDougal was set to run. 또한 이 호프 힉스라는 여성이 트럼프의 전 보좌관이 증언했는데요. 트럼프가 원하지 않았다는 겁니다. The newspaper delivered to his home. 그 신문이 자신의 집에 배달되어지는 것을 원하지 않았다는 거죠. 자기 부인이 볼까 봐요. On the day that, 다음과 같은 날에, on the day that 다음에 이 that은 시간 관계부사 when을 대신하는 겁니다. 그래서 when 해도 되겠고 on which 해도 되겠죠. 여기서는요. 또는 that 해도 되고, 이 that은 관계대명사가 아니고 관계부사입니다. 어떤 날이냐면 a story about his alleged affair with Playboy playmate Karen McDougal was set. 그러니까 트럼프의 그런 alleged, 아직 혐의가 있는 겁니다. 아직 증명은 안 됐기 때문에 alleged라는 형용사를 붙이죠. 아직 법정에서 최종 판결이 안 났기 때문에 alleged를 붙여야 돼요. 뭐 말하는 혐의가 있는, 바람핀 건데요. 플레이보이 플레이메이트 캐런 맥도날과의 바람피웠다는 그런 혐의에 관한 이야기가 was set to는 was scheduled to하고 똑같습니다. 뭐마저로 스케줄이 되어 있었다. run은 이제 달리다라는 뜻도 되지만 run은 이제 뭐 한 20가지 이상의 여러 가지 뜻을 가지고 있는 엄청나게 다양하게 쓰는 동사인데, run an article, 예를 들면 run an article 하면 어떤 기사를 게재하다. 이렇게 run은 타동사로 무엇을 게재하다도 되고요. 여기서처럼 자동사로 게재되다도 돼요. 그래서 이 이야기가 was set to run 하면 자동사도 되기 때문에 수동태로 만들 필요가 없습니다. was set to be run이 아니고 was set to run 이렇게 돼요.
그래서 이 스토리가 was set to run 하면 게재되어지도록 돼 있었던 그 날짜 신문은 자기 집에 배달되지 않기를 원했다는 거죠. The ninth witness in the trial, Hicks, took the stand tentatively. 여기서도 마찬가지로 힉스 다음에다가 이 동격 명사를 갖다 놓아도 좋고요. 힉스가 이 재판이 허시머니 트라이얼이라고 그랬죠. 이 재판에서 9번째 증인입니다. 증인인데 took the stand 하면 증언대에 서다지요. 그 다음에 tentatively는 임시로라는 말이에요. tentatively, 임시로. not definitely, 임시로 할 때 우리가 tentatively 많이 쓰는 건데요. 임시로 tentatively 두 번째 뜻이 hesitantly입니다. 망설이면서. tentatively 임시로 하면 말이 안 돼요. 임시로 증언돼서는 말이 안 되고 hesitantly 망설이는 태도로 증언대로 나갔다는 겁니다. 그리고 증언대에서도 좀 망설이는 듯이 발언을 했어요. 좀 곤란하겠죠. 아주 가까운, 사적으로 보면 거의 제1의 그런 보좌관, 제1의 참모였는데 트럼프한테 불리하게 지금 증언을 해야 되는 상황이기 때문에 굉장히 hesitantly, 망설이면서 발언했다. 그죠? I'm really nervous, she told the room, her blonde hair falling in short, soft layers around her shoulders. 그래서 the room, 이 재판정에 호흡 힉스라는 여성이 다음과 같이 말했습니다. I'm really nervous. 난 지금 정말로 불안하다요. 그 다음에 her blonde hair falling. 이쪽은 구조상 어떻게 설명할 거냐 하면 원래 with가 있어야 하는 겁니다. with를 아주 문어체 영어에서는 생략할 수도 있는데요. with 다음에 명사, 그 다음에 분사. 전체적으로 이제 부재 상황을 나타내는 거죠. 어떤 부수적인 상황이냐면 그녀의 금발머리가 falling in soft layers 하면 부드럽게 머릿결이 떨어진다는 건데 around her shoulders 자신의 양쪽 두 어깨에 금발머리가 부드럽게 내려오고 있는 그런 상황에서 발언을 했다는 거죠. 그래서 사진을 보면 이제 우리가 충분히 짐작을 할 수 있고요. Later, she began to cry as an attorney for the defense, Emil Bove, began to ask about her early years working for Trump on real estate at the Trump Organization. 그 후에는요, 증언을 한참 하다가 그녀가 she began to cry. 이 호흡 힉스라는 여성이 소리내어 울기 시작했습니다. 뭐 할 때 그랬느냐면 Attorney for the Defense, Emil Bove. 이 Attorney for the Defense는 변호사입니다. Attorney 하면 변호사도 되고 검사도 되기 때문에 미국식 영어에서는 그래서 변호사 할 때 Attorney for the Defense 합니다. 그래서 그 변호사 중에 한 사람인 에밀 보브라는 사람이 began to ask 무엇에 관해서 이 질문하기 시작했을 때 울음을 터뜨렸다는 겁니다. Her early years, 그녀의 초기 몇 년 동안이요. 초기만 working for Trump, 트럼프를 위해서 일을 하는 초기 몇 년 동안에 관해서 변호사가 질문했을 때요. 근데 그때는 트럼프를 위해서 어떤 부문에서 일을 했느냐 하면 real estate, 부동산에 관해서 일을 했어요. 어디에서 at the Trump Organization이라는 이 기관에서, 이 조직에서 부동산 관련해서 이제 트럼프를 위해서 일을 했을 때의 그 초기 몇 년에 관해서 질문을 하니까 소리내 울었다는 겁니다. 그래서 이 양반이 그 변호사 중에 한 사람인 에밀 보브고요. Hicks reluctantly asked to the prosecution's narrative. 힉스가 마지못해서 add 어디에다가 말을 보탠다 이거죠. 보탠다. 그 다음에 prosecution, 검찰이죠. 검찰 측 주장에 말을 보탠다. 그쪽 편을 들었다 이거죠. 마지못해서. A rapt jury hung
on Hicks' every word as they discussed the all-out effort to control a report so explosive that coverage of it pushed a Category 4 hurricane out of the news. 예? rapt라는 형용사가 있는데요. wrapped jury 하면 주리는 배심원단이죠. 12명. 배심원단 전체가 wrapped 했다는 건데 wrapped 완전히 몰입했다는 겁니다. 완전히 몰입한 배심원단 12명이 hung한 something 하면 행안의 과거겠죠. 무엇에 매달렸다는 거니까요. 힉스의 everywhere 단어 하나하나에 매달렸다니까 그걸 꽉 붙잡았다는 거예요. 단어 하나하나 놓지 않고 아주 열심히 귀 기울여 들었다는 거예요. 다시 한번 이 힉스의 이 증언에 완전히 몰입한 배심원단이 힉스의 단어 하나하나에 그 귀를 기울였다요. As discussed the all-out effort, all-out 하니까 전면적이냐는 말이죠. 그녀가 논의할 때라면 그냥 이야기할 때인데요. 이 전면적인 노력, 트럼프 진영의 전면적인 노력에 대해서 이야기할 때 to control a report, 어떤 한 보도에 대해서 보도를 통제해보려는 전면적인 노력에 관해서 이야기를 했을 때요. 그 다음에 구조를 아시면 상당한 그 수준에 와 있는 건데 여러분들이 이게 구조가 어떻게 된 거냐면 so explosive는 리포트를 꾸미는 거죠. 이 보도가 그렇게도 폭발적이어서 라는 거죠. 그렇게도 폭발적이어서 그리고 이 that은 결과 접속사죠. 그래서 그 결과를 어떻게 되겠다. 다시 한번 이 리포트가요. 그렇게도 폭발적이었다 이거죠. 폭발적, explosive. 폭발적이어서 그 결과로 coverage of it 하니까 이 보도의 취재요. 이 보도의 취재 또는 뭐 coverage 게재해도 되고요. 게재가 pushed category 4 hurricane 하면 그 허리케인의 카테고리가 있죠. 1서부터 이제 올라가는데 캐테고리 4는요 엄청나게 강한 허리케인입니다. 미국에서도 캐테고리 3 정도는 흔히 있는데 캐테고리 4는 주로 캐테고리 4로 발전할 것 같습니다. 그랬다가 결국은 그 대서양 쪽으로 동쪽으로 빠졌습니다. 주로 언론에 이렇게 나오는 정도예요. 허리케인 4가 닥치는 경우는 거의 없습니다. 엄청나게 위력이 있는 허리케인인데 이 허리케인 4, 캐테고리 4 허리케인을요, out of the 뉴스 밖으로 내몰아버렸다는 겁니다. 이 트럼프 이야기가 하도 그 센세이셔널해서 하도 폭발적이어서 이 폭풍에 관한 뉴스를요, 뉴스 밖으로 몰아내버릴 정도였는데요. She said Trump's small close-knit campaign feared the potential ramification of the Hollywood access tape on his prospects in the election. 그녀 말에 따르면 트럼프의 소규모의 close-knit 캠페인 하면 긴밀히 맺어진 close-knit 이 형용사도 많이 쓰이는데요. 예를 들면 close-knit community 이렇게 합니다. close-knit이 원래 뜻이 뭐냐면 아주 촘촘하게 짜여진이라는 말. 촘촘하게. 예를 들면 옛날식 이제 스웨터들이 촘촘하게 짜여진 스웨터들 뭐 직접 짜고 그럴 때 이제 촘촘하게 짜느냐 느슨하게 짜느냐인데 촘촘하게 짜여진 커뮤니티 하면 그런 지역사회 하면 흔히 우리가 말하듯이 우리 동네 사람들 그 집마다 숟가락 몇 개고 젓가락 몇 개인지 다 아는 정도로 아주 가까운 서로 가깝게 지내는 그런 조직을 말하죠. 그래서 트럼프의 소규모 그리고 클로스닛 캠페인 이 명사 앞에 있는 스몰하고 클로스닛 사이에 있는 칸만은 ND에 해당하는 겁니다. 이거요. 그래서 소규모이고 그 다음에 긴밀히 맺어진 트럼프의 캠페인 본부가요. 무엇을 두려워했느냐 하면 The potential ramification of the Hollywood access tape 이 테이프의 잠재적인 파급 효과
아까 말했지만 할리우드 액세스가 아니라 액세스 할리우드라 해야 되고, 이 테이프가 어디에 미치는 거냐면 on his prospect, 그의 그 성공 가능성이요. 그의 prospect, 트럼프의 prospect에 성공 가능성, chances, outlook, odds, 성공 가능성, 성공 확률에 미치는 영향. In the election, 선거에서 성공 가능성에 대해서 미치는 영향에 대해서 두려워했습니다. feared. Hicks, who joined Trump's 2016 presidential campaign after working for his real estate company, was a trusted off-again, on-again advisor to Trump during his administration. 힉스는요, 트럼프의 2016년 대선 캠페인에 합류했는데, after working for his real estate company, 트럼프의 부동산 회사에서 근무한 후에 합류했는데, was a trusted, 아주 신뢰받는 advisor였어요. off again, on again 하면 이제 드문드문 이랬다가 안 했다가 하는 거. off again, on again이 아니고 주로 이렇게 말합니다. on again, off again. 이렇게 하고요. on again 다음에 칸마 찍고 off again. 그러니까 시작을 on은 이제 하는 거잖아요. 했다가 그만뒀다가 다시 시작했다가 그 다음에 또 그만뒀다가 또 다시 그만두고, 우선은 시작을 하는 게 먼저니까 off보다. 그래서 off, on again, off again. 이 순서로 진열하는 게 보통입니다. off again, on again 보다는. 그래서 간헐적으로 일을 했다는 거죠. not continuous라는 말이에요. 계속 스트레이트로 근무한 게 아니고 나갔다가 다 들어왔다가 하는 during his administration. 트럼프의 그 행정부 administration 기간 동안이니까 2017년 1월부터 2020년 1월까지 4년 동안에 걸쳐서 그렇게 했다 이거죠. She followed him to the White House, where she took on a role handling communications, largely operating behind the scenes. 그녀가 트럼프를 백악관으로 따라 들어갔습니다. 백악관에서 took on 하면 어떤 업무를 담당하다죠. 어떤 역할을 담당했냐면 handling communications, 커뮤니케이션을 다루는 그 역할을 수행했는데, 담당했는데, largely operating behind the scenes, 대부분 마크에서 활동하면서 Hicks offered observations on Trump's relationships with key employees at his real estate company and said she spoke daily with him. 힉스가요, 이거 observation, 자신의 관찰 내용, 자신의 말하자면 소견이라고 해도 되고요. 자신의 관찰 내용을 제공했다요. 자신의 observation, 자신의 소견을 발표했는데요. 발언을 했어요. 무엇에 관한 그 관찰 의견, 소견이냐면 Trump's relationship with key employees at his real estate company. 트럼프의 부동산에서 일을 했던 핵심 직원들과 트럼프의 관계에 대해서요. 그리고 뭐라고 그랬냐면 she spoke daily with him. 자신은 트럼프와 매일매일 이야기를 하는 사이였다 이거죠. Crucially, she offered the court a clear recollection of many of the events and conversations that prosecutors have presented in their case against Trump, including with his one-time fixer Michael Cohen and former National Enquirer publisher David Packard. 네, 아주 중요하게 이렇게 문장의 맨 앞에 갖다 놓고 이제 부사고요. 그 다음에 칸마가 찍히면 이 부사를 우리가 관점 부사라고 그럽니다. 관점 부사. 부사의 종류가 9가지가 있는데요. 그 중에 이제 마지막이 관점 부사인데, 관점 부사라는 말은 무슨 뜻이냐면 이 부사 하나에 거의 한 관점, 하나의 의견이 다 압축되어 있다는 거예요. 그래서 crucially, 중요하게라고 우리가 해석을 하지만 사실은 이 내용이 뭐냐면 다음 같은 내용은 굉장히 중요한 겁니다. 한 문장을 압축한 거예요. 그래서 다음 같은 것이 굉장히 중요하다 이거죠. She offered the court, 이 힉스라는 이 증인이 이 법정에다가 제공을 했는데요. Clear recollection은 회상이죠. 기억이에요.
무엇에 관한 분명한 기억을 제공했는데 many of the events and conversations that 다음과 같은 그 이벤트들하고 행사들하고 그 다음에 대화들 중에 다수를 분명히 기억을 해냈다 이거죠. The prosecutors have presented 검사들이 제시한 in their case against Trump 이런 경우에 케이스는 주장입니다. 검사들을 자신들의 트럼프에 반대해서 제시하는 주장에서 제시해왔던 그런 내용들의 다수에 대한 회상을 자신의 기억을 발언했다 이거죠. 거기에는 뭐가 있느냐 하면 with this one-time fixer Michael Cohen 그래서 왜 with가 붙었냐 하면 conversation with에 붙는 겁니다. 지금 누구와의 대화 내용이냐 하면 그의 트럼프의 한때 픽서였던 해결사였던 마이클 코엔 담당 변호사죠. 약 10년 동안 일을 했던 담당 변호사 마이클 코엔과 트럼프와의 대화 내용 또는 이벤트 행사 내용 그리고 former National Enquirer publisher National Enquirer라는 타블로이드 신문의 발행인 전 발행인 이게 사장인 거죠. 신문사의 데이비드 패커 이 두 사람과 트럼프가 나눈 대화 내용들을 다 샅샅이 증언대에서 발언을 했습니다. Earlier, Packer had testified how Hicks was in and out of an August 2015 meeting at Trump Tower with Trump and Cohen, where the magazine publisher agreed to be the eyes and ears of the campaign, and where they discussed a plan to catch and kill potentially damaging stories. 이전에 그러니까 이 호흡 힉스라는 여성이 증언하기 전에 패커 had testified 이 National Enquirer publisher 이 패커 사장이 증언했었습니다. 무엇을 증언했냐면 how Hicks was in and out of an August 2015 meeting. 어떻게 힉스가요 이 여성이 들어왔다 나갔다 했는지요. 2015년 8월에 있었던 미팅이요. 2015년 8월에 있었던 미팅에서 들어왔다 나갔다 했는지 어디에서 있었냐면 그 미팅이 트럼프 타워에서 있었다 이거죠. 맨하탄에 있는 트럼프 타워 이 건물에서 그때 누구랑 그 미팅이 있었느냐 하면 미팅 with죠. 트럼프하고 코엔하고 이 데이비드 패커하고 트럼프하고 코엔하고 세 사람이 만났다 이거죠. 거기에서 The Magazine Publisher, 즉 패커입니다. 데이비드 패커가 잡지의 발행인이죠. 뭐 하겠다고 동의했느냐 하면 The eyes and ears of the campaign, 캠페인의 눈과 귀가 되겠다고 동의했어요. 눈과 귀가 되겠다는 것은 이 캠페인을 대표해서 자기가 보고 관찰하고 자기가 여러 사람들의 의견을 듣고 그런 역할을 하겠다는 겁니다. 이 캠페인의 눈과 귀로서의 역할을 하겠다고 동의를 했는데요. 그리고 where 또한 이 회의에서 they discussed a plan. 그러니까 2015년 8월이면 어떻게 되는 거냐면요. 2015년 6월에 트럼프 대통령이 나중에 대통령이 되죠. 트럼프가 트럼프 타워에 에스컬레이터를 타고 내려와가지고 부인하고 같이 내려와서 1층에서 기자들하고 만나서 대선 출마를 선언한 겁니다. 6월에. 그리고 2달 후에 2015년 8월이에요. 그래서 그리고 이 미팅에서 they discussed 세 사람이 계획을 논의했는데 무슨 계획이냐면 catch and kill potentially damaging stories. 이 스토리들을 catch and kill 해버리겠다라는 플랜입니다. damaging 하면 그 피해가 되는 아주 피해를 입히는 스토리들이요. 그러니까 트럼프한테 피해가 되는 이야기인데 potentially 잠재적으로 그러니까 그럴 가능성이 있는 스토리들을 트럼프한테 해가 될 만한 이야기들을 catch and kill 붙잡아서 죽여버리겠다는 거죠. 그 이야기들을 그게 즉 독점 구입해가지고 보도하지 않는다는 겁니다.
내셔널 인콰이어가 주로 가십 기사를 다루는 신문 겸 이제 잡지인데, 여기에서 이거 독점 구입을 해요. 독점 보도해 드릴게 하고 돈을 주고 그 기사 내용을 구입을 합니다. 그리고는 보도하지 않아요. 그러면 그 사건이 없어지는 겁니다. 보도가 안 되는 거예요. 왜냐하면 그 제보한 사람이, 당사자가 더 이상 발언할 수가 없어요. 독점권을 팔았기 때문에 더 이상 그 스토리에 대한 주인이 아닙니다. 스토리에 대한 소유권을 잃어버리게 돼요. Trump is charged with 34 counts of falsifying business records related to the payments Cohen made. 트럼프가 지금 34개의 혐의에 대해서 charge하니까 기소당해 있습니다. 기소되어 있고, 무슨 혐의냐면 falsifying business records, 사업 기록들을 허위로 작성했다는 거예요. 허위로, 즉 조작했다고요. 주로 비즈니스 레코드는 실제로는 거의 장부를 조작했다고요. 이 기록이, 장부의 그 기록 내용이 주로 코헨이 변호사가요, 담당 변호사가 한 페이먼트의 지급과 관련된 그 기록입니다. 이거 뭐 다 알려져 있듯이 15만 불, 13만 불, 총 이렇게 되죠. 28만 불이 되는데, 맥두걸한테 플레이보이, 플레이보이 그 머들한테 15만 불을 줬고요. 그 다음에 이거 스토미 데니얼스한테 13만 불을 줬고요. 그래서 돈을 주고 이제 이 바람핀 거 이야기하지 말으라고 그랬는데, 그래서 이 돈을 코헨이 우선 내고 주고 했다는 겁니다. He has denied all charges. 트럼프 대통령은요, 지금까지 계속해서 모든 혐의들을 부인했습니다. 사실이 아니라고 주장을 한 겁니다.